पंजाब की विधान सभा में सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ने एक मत हो के मता भी पास करता। सारे केंद्र के जोड़े खेती वाले कानून से बनाए वो असी रिजैक्ट कर दिते हैं और उन्होंने कानूनों में सोध भी कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब बजिद ने जिदा कभी बिहार चो बोलते हैं कि मैं एक कदम भी पिछे नहीं हटांगा, कभी इन्हों के मिनिस्टर हरदीप पुरी जी पंजाब के जोड़े शांतमई ढंग नाल किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही उन्होंने हुल्लड़बाज कहिंदियां ने। कभी बीजेपी के जोड़े प्रेजिडेंट ने JP नड्डा जी वो कहते हैं ये किसान तो संघर्षकारी ने, ये विचोलीए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि जिन्नियां गुड्स ट्रेन आउणियां सी सारे देश विचों समान आउणा सी पंजाब दे विच, चाहे वह खादां ने ते चाहे वह कोला वा ते चाहे वह दिवाली के त्यौहार के करके व्यापारियों नूं समान की लोड़ सीगी, वो सारियां ट्रेन्स जानबुझ के रोक दित्तियां ने। साडे नाल अज दा वितकरा नहीं कर रही केंद्र की सरकारां। ये पिछले 73 साल का एक पूरी लड़ीवार इतिहास बोलता वा कि किस तरह किसानों की फसलों के बड़े गैर वाजिब भाव दे के और उन्होंने अज पंजाब के किसान को 1 लाख करोड़ का करजई बनाता। उस किसान नूं जिस किसान ने इस देश के अनाज का भंडार भरिया, अज तक का जोड़ा किसान जथेबंदियां का संघर्ष आ, चाहे वह शंभू मोर्चे का संघर्ष है तो चाहे वह किसान जथेबंदियां का एक कुल टोटल शांतमई संघर्ष। अज तक किसी के चीची के उत्ते भी कोई खून नहीं लग्या, कोई सट्ट नहीं लगी। पर जिस ढंग के नाल केंद्र की सरकार का रवैया नज़र आ रहा, उतों तो यह जापदा वा कि वह जानबुझ के पंजाब विच इस संघर्ष को टॉर्पीडो करके ते इस नूं वायलेंट पासे वाल नूं एक की कहते भन-तोड़ वाले पासे नूं ले जाना चाहुंदी आ और ये उन्हां दे मनसूबे जिहड़े सरासर गलत ने। ये असीं इस नूं सारे ठोक वजा के इसकी निखेधी करते हैं। किड्डा भोला किसान है पंजाब का, मंग की रहा, वो कहता जी जिहड़ी प्रणाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस की MSP की सानूं उही दे दिओ। और इस प्रणाली ने किसानों नूं पिछले कई दहाकियां तो 1 लाख करोड़ का करजई बनाया, आत्महत्या के उत्ते ला दिता वा। पर किसान अज भी उही प्रणाली मंगदा। दोस्तों बड़े ही अफसोस की गल है कि जिहड़े काले कानून बनाए ने मोदी साहब की सरकार ने, बजाए कि केंद्र की सरकार इन्हां काले कानूनों का कोई हल लभे जिस तरह नाल सारे देश में हाहाकार मची, खास तौर पर पंजाब हरियाणा विच। और पंजाब के किसानां ने, किसान जथेबंदियां ने, सारिया पार्टियां ने पिछले काफ़ी अरसे तो बहुत वड्डा सुनेहा भेजा केंद्र की सरकार नूं कि तुहाडे वल्लों बनाए हुए खेती के कानूनों जिहदे तुसीं कॉरपोरेट घराणिਆਂ नूं साडे उत्ते बिठाउण लगे हो, साडा शोषण करन लगे हो, सानूं ये तुहाडे बनाए हुए कानून कदाचित प्रवान नहीं। और इत्थे बस नहीं, पंजाब की विधान सभा में सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ने एक मत हो के मता भी पास करता। सारे केंद्र के जोड़े खेती वाले कानून से बनाए वो असी रिजैक्ट कर दिते हैं और उन्होंने कानूनों में सोध भी कर दी है। पर ये बावजूद मैं देख रहा वहाँ कि केंद्र की सरकार और साडे प्राइम मिनिस्टर साहब बजिद ने जिदा कभी बिहार चो बोलते हैं कि मैं एक कदम भी पिछे नहीं हटांगा, कभी इन्हों के मिनिस्टर हरदीप पुरी जी पंजाब के जोड़े शांतमई ढंग नाल किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही उन्होंने हुल्लड़बाज कहिंदियां ने। कभी बीजेपी के जोड़े प्रेजिडेंट ने JP नड्डा जी वो कहते हैं ये किसान तो संघर्षकारी ने, ये विचोलीए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो मैं समझदा कि जिद्दां किसानां दे कुल टोटल संघर्ष का ते पंजाब दे अवाम नूं टिचरा करने वाली गल कर रही है। और जिहड़ा कल केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि जिन्नियां गुड्स ट्रेन आउणियां सी सारे देश विचों समान आउणा सी पंजाब दे विच, चाहे वह खादां ने ते चाहे वह कोला वा ते चाहे वह दिवाली के त्यौहार के करके व्यापारियों नूं समान की लोड़ सीगी, वो सारियां ट्रेन्स जानबुझ के रोक दित्तियां ने। और पंजाब के किसान जथेबंदियां ने पिछले दिनों फैसला लिया सीगा कि असीं जिहड़ियां कोई भी ट्रेन्स पंजाब दे विच आउणगियां असीं 5 नवंबर तक वो जिन्ना समान लियाउणा चाहुंदियां ने ले आउण। और इहदे बावजूद बजाए कि बीजेपी ते केंद्र की सरकार ते मोदी साहब की सरकार किसानां दीयां भावनावां दे उत्ते मलम लाउण, उन्हां दीयां हक्की मंगां मन्नण, क्योंकि साडे नाल अज दा वितकरा नहीं कर रही केंद्र की सरकारां। ये पिछले 73 साल का एक पूरी लड़ीवार इतिहास बोलता वा कि किस तरह किसानों की फसलों के बड़े गैर वाजिब भाव दे के और उन्होंने अज पंजाब के किसान को 1 लाख करोड़ का करजई बनाता। उस किसान नूं जिस किसान ने इस देश के अनाज का भंडार भरिया और जिथे सारे व्यापारियों की आमदन 500 700 गुणा वध गई है पिछले कुछ दहाकियां जिहड़े एम्पलॉयज़ ने उन्होंने पे कमीशन बिठा के उन्हों दी जिहड़ियां पे स्केल्स आमदन ने वो 250-250 गुणा वध गई ने। कल्ला किसान है देश का जिहड़ा
ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 19 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਐ ਜਾਪਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ MSP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਇਨਪੁਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਆ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਛਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ MSP ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣ। ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੂ MLA ਮੌੜ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ MLA ਭਦੌੜ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਿਰਮਲ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਭ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।